అధ్యక్షతన జరిగిన 56వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. 12%, 20% పన్ను స్లాబ్లు పూర్తిగా రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ వర్గంలో ఉన్న ఎక్కువ ఉత్పత్తులు 5%, 18% శ్రేణిలోకి మార్చారు. దీని వలన పన్ను నిర్మాణం సులభతరం అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. సాధారణంగా వినియోగదారులకు ధరల పరంగా ఉపశమనం లభించగా పరిశ్రమలకు కూడా ఈ నిర్ణయం ఊరట కలిగించిందని చెప్పవచ్చు. have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken today. Health related also will benefit. So the key drivers of economy have been given a prominence. And much before I get into the details, I want to thank every member of the GST Council, every finance minister who attended the GST Council today. There was no absence. Everyone was present. We've had a day-long intense discussion, but I'm grateful to each one of them. At the end of the day, they said, we're all together for the sake of the common man. एक भी रिजर्वेशन के साथ नहीं समर्थन किए, मगर पूर्ण मन से भरपूर सपोर्ट दिए हर राज्य के वित्त मंत्री. इसीलिए मैं जीएसटी काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूँ कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज, मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन दिए. इसीलिए मैं धन्यवाद कहना चाह रही हूँ. इधर उधर के छोटे छोटे बात हो सकता है, मगर कंप्लीटली रेट रैशनलाइजेशन में सभी मंत्रीगण समर्थन दिए. एंड मैं इस विषय में आभार पहले व्यक्त करना चाह रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि पहले से ऑलमोस्ट फॉर 8-9 months ही इज बीन आफ्टर मी सेइंग आप कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए. उसका इंटेंसिव वर्क किए. हमारे MOS कॉम्पनसेशन सेस के ऊपर शेयर कर रहे थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. ही वर्कड वेरी हार्ड विद ऑल ऑफ देम. सम्राट चौधरी जी वर्कड ऑन द रेट रैशनलाइजेशन, and not only the chair but the members of each of these GOM have worked very hard. I am absolutely appreciative of every one of the ministers. इस समय का मांग को समझ करके समर्थन दिए, इसलिए उन सबको मैं आभार व्यक्त करना चाहिए. There is also of course trade facilitation measures and process reform, वो भी इसमें शामिल है, जिससे enhanced verification measures which are aimed at curbing fraud have led to complex documentation, उसको भी सिंप्लीफाई करने का, और डेटा एनालिसिस वगैरह है. प्रोसेस रिफॉर्म के ऊपर मैं विस्तार से आपके क्वेश्चन आंसर के समय में जवाब दूंगी. मगर प्राइमरीली आई एम श्योर ऑल योर इंटरेस्ट इज टू नो वेयर इज व्हाट, विच वन कम्स डाउन इन रेट. उसमें एक जस्ट इंडिकेट करते हुए आई विल स्टॉप माय इनपुट. इफ ఇంకా ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అధ్యక్షతన జరిగినటువంటి 56వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. 12%, 28% పన్ను స్లాబులు పూర్తిగా రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ వర్గంలో ఉన్న ఎక్కువ ఉత్పత్తులు 5%, 18% శ్రేణిలోకి మార్చారు. దీని వలన పన్ను నిర్మాణం సులభతరం అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. సాధారణంగా వినియోగదారులకు ధరల పరంగా ఉపశమనం లభించగా పరిశ్రమలకు కూడా ఈ నిర్ణయం ఊరట కలిగించిందని చెప్పవచ్చు. రైట్, ఇదే అంశానికి సంబంధించిన మరింత పూర్తి సమాచారం మా బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్ రవిప్రసాద్ అందిస్తారు. రవిప్రసాద్. ఓవరాల్ గా సామాన్యునికి అయితే చాలా గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పాలి. ఈ రోజు ముఖ్యంగా ఆగస్టు 15 రోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత జిఎస్టీలో సామాన్యులకు ఒక దీపావళి కానుక ఉంటుంది. మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే, అనుకున్న దానికంటే ఒక మంచి గిఫ్ట్ మీకు ఇవ్వబోతున్న దీపావళికి అని చెప్పడం జరిగింది. అనుకున్నట్టుగానే సామాన్యులకైతే ఒక మంచి రిలీఫ్ అని చెప్పొచ్చు. ముఖ్యంగా జిఎస్టీ 2.0లో
రీఫార్మ్స్ లో కీలక మార్పులు అయితే వచ్చాయని చెప్పొచ్చు. రోజువారీ ఉపయోగపడే వస్తువులు చౌకగా మారడం జరిగింది. లగ్జరీ ఐటమ్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఐటమ్ అయితే ఖరీదైనవిగా చెప్పొచ్చు. చిన్న వ్యాపారులకు అయితే బాగా రిలీఫ్ ఇచ్చారని చెప్పొచ్చు. అండ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్లు అయితే సింప్లిఫై చేయడం జరిగింది. అండ్ డిజిటల్ జిఎస్టి సిస్టమ్ అయితే మరింతగా మెరుగుపరచడం అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మొత్తం మీద సామాన్యునికైతే లాభం చేకూర్చే పనులు ఎక్కువగా చేశాయని చెప్పొచ్చు. ఆగస్టు 15th అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత దీనిపైన పలు రకాలుగా మంత్రివర్గం అయితే కంటిన్యూగా మీటింగ్స్ జరగడం జరిగింది. ఈ రోజు జిఎస్టి కౌన్సిల్ అయితే మీట్ జరగడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అయితే అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా చూసుకుంటే కొన్ని వస్తువులు చౌక కావచ్చు, ముఖ్యంగా డైలీ యూజ్ ఐటమ్స్, కిచెన్ వస్తువులు కానీ కిరాణాకు సంబంధించిన వస్తువులు అయితే జిఎస్టి తగ్గిస్తున్నారని జరిగింది. అండ్ ఇంకోటి ఖరీదైనవి, ఏం ఖరీదైనవి అబ్జర్వ్ చేస్తే లగ్జరీ ఐటమ్స్, పెద్ద బైక్స్, ఎలక్ట్రానిక్ సర్వీసులపై అయితే జిఎస్టి పెంచడం జరిగింది. 28%, 18%, 12%, 5% సింప్లిఫై చేయడానికి రీస్ట్రక్చర్ అయితే చేయడం జరిగింది. అండ్ స్మాల్ అండ్ బిజినెస్ సంబంధించిన వాటికి కూడా రిలీఫ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ డిజిటల్ సిస్టమ్ అయితే ప్రజెంట్ చాలా సులభతరం చేయడం జరిగింది. కామన్ మ్యాన్ కి అయితే మంచి రిలీఫ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మార్కెట్ సంబంధించి కూడా ఎఫ్ఎంసీజీ అండ్ ఐటీ సెక్టార్ లో అయితే మంచి బూస్టప్ వచ్చే అవకాశం ఉందని అయితే ప్రజెంట్ చెప్పడం జరిగింది. చాలా రిఫార్మ్స్ అయితే ఈరోజు అంటే నిర్మలా సీతారామన్ అనౌన్స్ చేసిన వాటిలో ముఖ్యంగా మనం చూస్తే డైలీ యూజెస్ హెయిర్ ఆయిల్, షాంపూ, టూత్ పేస్ట్, టాయిలెట్ సోప్, బార్ టూత్ పేస్ట్, బ్రషెస్, షేవింగ్ క్రీమ్స్ 18% ఉండే ఇవి 5% అయితే కుదించడం జరిగింది. బటర్, ఘీ, చీజ్, డైరీ, స్ప్రెడ్స్ ఇవి వచ్చేసి 12% ఉన్న జిఎస్టీని 5% అయితే చేయడం జరిగింది. అండ్ ప్రీ ప్యాక్డ్ నమ్కిన్స్ అండ్ మిక్చర్స్ వచ్చేసి 12% ఉంటే 5% చేయడం జరిగింది. యూటెన్సిల్స్ వచ్చేసి 12% నుంచి 5% చేయడం జరిగింది. ఫీడింగ్ బాటిల్స్, నాప్కిన్స్ అండ్ బేబీస్, క్లినికల్ డైపర్స్ లాంటివి కూడా 12% ఉంటే 5% అయితే మనం చేయడం జరిగింది. అండ్ సీవింగ్ మిషన్స్ అండ్ పార్ట్స్ వచ్చేసి 12% ఉంటే 5%. మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా లో మిడిల్ క్లాస్, బిలో మిడిల్ క్లాస్ యూజ్ చేసే వస్తువుల పైన అయితే బాగా రిలీఫ్ ఇచ్చారని చెప్పొచ్చు. ఇంకా చూసుకుంటే హెల్త్ సెక్టార్ లో సంబంధించి చూసుకుంటే ఇండివిజువల్ హెల్త్ అండ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో 18% ఉండేది ప్రజెంట్ అయితే 0 చేసేయడం జరిగింది. ఇది చాలా పెద్ద రిలీఫ్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ థర్మామీటర్ సంబంధించి 18% ఉంటే 5% చేయడం జరిగింది. మెడికల్ గ్రేడ్ ఆక్సిజన్ 12% ఉంటే 5% చేయడం జరిగింది. అండ్ ఏఐ డయాగ్నోస్టిక్స్ అండ్ కిట్ అండ్ రియేజెంట్స్ వచ్చేసి 12% నుంచి 5% అయితే చేయడం జరిగింది. గ్లూకోమీటర్, టెస్ట్ స్ట్రిప్స్ 12% నుంచి 5% చేయడం జరిగింది. అండ్ కనెక్టివ్ స్పెక్టికల్స్ వచ్చేసి 12% నుంచి 5% జరిగింది. అంటే హెల్త్ సెక్టర్ సంబంధించింది అయితే కూడా చాలా అంటే రిలీఫ్ ఇచ్చారని చెప్పచ్చు మిడిల్ క్లాస్ కి. ముఖ్యంగా హెల్త్ కేర్ ఇండివిజువల్ కి అయితే 18% నుంచి నిల్ చేశారు, అంటే 0% జిఎస్టీని అయితే చేయడం జరిగింది. అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి చూస్తే మ్యాథ్స్, చార్ట్స్ అండ్ గ్లోబ్స్ వచ్చేసి 12% నుంచి 0% చేయడం జరిగింది. పెన్సిల్స్, షార్ప్నర్స్, క్రయాన్స్ అండ్ పేస్టర్స్ వచ్చేసి 12% నుంచి 0% చేయడం జరిగింది. ఎక్సర్సైజ్ బుక్స్ అండ్ నోట్ బుక్స్ అండ్ ఎరేజర్స్ వచ్చేసి 12% నుంచి 0% చేయడం జరిగింది. అంటే విద్యకు సంబంధించిన వాటిలో మాక్సిమం 12% జిఎస్టీ, 5% జిఎస్టీని అయితే 0కి కుదించడం అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫార్మర్స్ అండ్ అగ్రికల్చర్ సంబంధించి చూస్తే ట్రాక్టర్ టైర్స్ అండ్ పార్ట్స్ వచ్చేసి 18% నుంచి 5% అయితే చేయడం జరిగింది. ట్రాక్టర్స్ వచ్చేసి 12% నుంచి 5% చేయడం జరిగింది. బయోపెస్టిసైడ్, మైక్రో న్యూట్రియన్స్ వచ్చేసి 12% నుంచి 5% అయితే కుదించడం జరిగింది. డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ అండ్ స్ప్రింక్లింగ్ వచ్చేసి 12% నుంచి 5% అయితే కుదించడం మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్ అండ్ ఫారెస్ట్రీ మిషనరీ, సాయిల్ ప్రిపరేషన్, కల్టివేషన్, హార్వెస్టింగ్ వీటి మీద 12% ఉంటే 5% అయితే కుదించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇండియా వచ్చి వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం కాబట్టి అంటే ముఖ్యంగా వ్యవసాయానికి ఎక్కువ బూస్ట్ చేయడానికి కూడా చాలా రిఫార్మ్స్ అయితే తీసుకొచ్చింది, రిలీఫ్ అయితే బాగా వచ్చింది చెప్పాలి. నెక్స్ట్ వస్తే ఆటోమొబైల్ సంబంధించి చూస్తే పెట్రోల్ అండ్ పెట్రో హైబ్రిడ్, ఎల్పిజి, సిఎన్జి కార్స్ వచ్చేసి 28% ఉంటే 18% చేయడం జరిగింది. ఇందులో మళ్ళా 1200cc నుంచి 4000 mm వరకు ఉన్న వాటిని 28% నుంచి 18% చేయడం జరిగింది. డీజిల్ అండ్ డీజిల్ హైబ్రిడ్ కార్స్ వచ్చేసి 28% నుంచి 18% అయితే చేయడం జరిగింది.
వీల్డ్ వెహికల్స్ వచ్చేసి 28% నుంచి 18% అయితే చేయడం జరిగింది. మోటార్ సైకిల్స్ 350 cc అండ్ బిలో, అంటే 350 cc బిలో ఉన్న మోటార్ సైకిల్స్ వచ్చేసి 28% నుంచి 18% అయితే చేయడం జరిగింది. మోటార్ వెహికల్స్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ 28% నుంచి 18% అయితే చేయడం జరిగింది. అంటే 350 cc బిలో ఉన్న బైక్స్ అయితే 28% నుండి 18% అయితే కుదించడం అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ సంబంధించి చూస్తే ఎయిర్ కండిషన్స్ 28% నుండి 18% చేయడం జరిగింది. టెలివిజన్ అబౌవ్ 32 inches ఇంక్లూడింగ్ ఎల్ఈడి అండ్ ఎల్సిడి టీవీ చూస్తే 28% నుంచి 28% నుంచి 18% అయితే చేయడం జరిగింది. మానిటర్స్ అండ్ ప్రొజెక్టర్స్ కూడా 28% నుంచి 18% అయితే చేయడం జరిగింది. అండ్ డిష్ వాషింగ్ మిషన్స్ కూడా 28% నుంచి 18% అయితే ఓవరాల్ గా కుదించడం జరిగింది. మొత్తానికి అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హెల్త్ కేర్ సంబంధించి, ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి అయితే మంచి, అంటే 0% అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అంటే నరేంద్ర మోడీ లాస్ట్ ఎలక్షన్ టైంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం పైన కూడా ఒక అలిగేషన్, ఓన్లీ కార్పొరేట్ సంబంధిత వాటిపైనే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తారు. కార్పొరేట్లకు తొత్తులుగా మారి వాళ్లకు సులభంగా ఉండే పనులను మాత్రమే చేస్తున్నారు అనేది బీజేపీ పైన, గవర్నమెంట్ పైన ఎక్కువగా ఆరోపణలు ఉండేది. దాని తర్వాత ఆ మచ్చను చూడ్చడానికి అనుకోవచ్చు, ప్రజలకు ఇంకా కొంచెం మంచి చేయాలి, థర్డ్ టైం కూడా వచ్చారు కాబట్టి అనేది ప్రజల నుంచి ఎక్కువగా వచ్చింది. సో దానికి అనుగుణంగానే మిడిల్ క్లాస్, బిలో మిడిల్ క్లాస్ సంబంధించిన రిఫార్మ్స్ ఎక్కువ తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఓవరాల్ గా అగ్రికల్చర్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ కేర్ వీటిపైన అయితే ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించి అయితే 0% అంటే 18% నుంచి 0కి తీసుకురావడం మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి కూడా మాక్సిమం అన్ని కూడా అంటే పిల్లలకు సంబంధించిన వాటిలో అన్ని కూడా 0% జిఎస్టీని అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓవరాల్ గా 4 స్లాబ్లు ఉండే దాంట్లో 2 స్లాబ్లుగా కుదించి కుదించడం జరిగింది. అంటే ఈ రోజు గత వారం రోజులుగా జిఎస్టీకి సంబంధించిన మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యమైన మీటింగ్ ఈ రోజు అయితే జరగడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రజెంట్ అయితే ఈ అనౌన్స్మెంట్ చేసింది. ఈ రీఫార్మ్స్ ప్రకారంగా అయితే అన్ని విధాలుగా ముఖ్యంగా మనకు సంబంధించి డైలీ యూజెస్, అంటే రెగ్యులర్ గా వాడే యూజ్ ఐటమ్స్ పైన అయితే కిచెన్ సంబంధించి ఇవన్నీ ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా, అన్నిట్లో చాలా అయితే జిఎస్టీ తగ్గించడం జరిగింది. లగ్జరీకి సంబంధించిన ఐటమ్స్ మాత్రం 350 cc బైక్ అబోవ్ ఉన్న వాటిపైన అయితే బాగా జిఎస్టీ అయితే ఎక్కువగా చేయడం జరిగింది. ఓవరాల్ గా డిజిటలైజ్డ్ సంబంధించిన జిఎస్టీ సిస్టమ్ కూడా ఎక్కువగా ఊతాన్ని ఇవ్వడానికి అయితే దానికి సంబంధించిన వాటిలో కూడా రిఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. ఇంకోటి స్మాల్ బిజినెస్ సంబంధించిన వాటికి కూడా మంచి ఊతం ఇవ్వడం అయితే నిర్మలా సీతారామన్ అనౌన్స్మెంట్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓవరాల్ గా వీటన్నిటి పరంగా చూస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మార్కెట్ పైన కూడా ఇంపాక్ట్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఎఫ్ఎంసీజీ, ఆటో, ఐటీ రంగాలపై అయితే బాగా ప్రభావం అయితే ఉండే అవకాశం ఉంది. సందీప్, రవిప్రసాద్, ముఖ్యంగా అంటే జిఎస్టీ కౌన్సిల్ నిర్ణయాల తర్వాత దేశీయ మార్కెట్ సూచీలు ఎలా కొనసాగుతున్నాయి? అంటే ప్రజెంట్ మార్కెట్ లేదు కాబట్టి రేపు మార్నింగ్ మార్కెట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మార్కెట్ అయితే ఈ రోజు కన్సాలిడేషన్ పేజ్ లో కొంచెం పాజిటివ్ గా ఉన్నా సరే మార్కెట్ లో అంత సెంటిమెంట్ లేదు. ఓన్లీ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ పాజిటివ్ గా ఉంటాయి అనేది ఆల్రెడీ రావడంతో మార్కెట్ అయితే క్లోజ్ అవ్వడం పాజిటివ్ గానే క్లోజ్ అయినాయి. కానీ మనకు రేపు మార్నింగ్ వచ్చే మార్కెట్ ఎలా ఉంటది అనేది, అంటే పాజిటివ్ గానే ఉండొచ్చని అయితే ఎక్స్పర్ట్ల అంచనా అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మాక్సిమం అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన వాటి ప్రకారం రిజల్ట్ చూస్తే ఎఫ్ఎంసీజీ, ఐటీ సెక్టర్, ఎఫ్ఎంసీజీ, ఆటో సెక్టర్ లో అయితే మంచి మూమెంటం అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ రవిప్రసాద్. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా